व्यक्तिगण प्रस्तुत रुहंतु भगवान विष्णु आशीर्वाद पाई। आपण एप्रिल 2 रु एप्रिल 8 मध्य किछि स्मारकी खबर पाइबाकु जाउछंती। एप्रिल मासर एही 6 दिन मध्य मु आपणकु कहिबाकु चाहूछि जे एही सप्ताह रे आपण अधिक परिश्रम न करी मध्य पुरस्कार पाइबे। एही 6 दिन मध्य गोटिए परे गोटिए सुजोग आपणक आडकु आसुछि। प्रकृतरे विश्व आचंबित रहिजिव। भगवान विष्णु कृपा द्वारा एही समय मध्य शुभ गुरुपुष्य अमृत जोग सृष्टि होइछि। फलस्वरूप भगवान विष्णु दिव्य अनुग्रह द्वारा एही 6 दिन आपण एपर्यंत अनुभव करिथिबा सर्वोत्तम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समय प्रमाणित हेबो। संक्षेपरे एही समय हेउछि जेतेबेले आपण प्रकृतरे अनुभव करिवे जे आपणकर भाग्य उज्जवल हेउछि, आपणकर भाग्यरे वृद्धि हेउछि, आपणकर गभीर इच्छा पूर्ण हेउछि, धन प्रवाहित हेउछि एवं आपण सर्वदा इच्छा करिथिबा सफलता आपण प्राप्त करूछंती। आपण एक विराट खबरर एक श्रृंखला पाइबाकु जाउछंती। तेणु बंधुगण एही भिडियो रे आमे ठीक भाबरे अनुसंधान करिबु एही समय मध्यरे आपण केउ क्षेत्ररु सफलता पाइबे, आपण केउठारु आर्थिक लाभ पाइबे, प्रेम संपर्क, स्वास्थ्य, क्यारियर एवं व्यवसाय संबंधी विषय गुड़िक उपरे मध्य आलोचना करिबु। एही समय आपणक पई किपरि रहिबो ताहा आमे परीक्षा करिबु। एहा आपणक समस्तंक पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भिडियो जहा निश्चित भाबरे लाभदायक प्रमाणित हेबो। जदि आपण एही भिडियो को संपूर्ण भाबरे सुनंती तेबे आपण निश्चित भाबरे बहुत लाभ पाइबे, आपण एथिरो किछि प्रकारर लाभ पाइबे। तेणु एहा एक गुरुत्वपूर्ण भिडियो होइतिबारु एहाको शेष पर्यंत देखंतु, कारण यह ग्रह एवं नक्षत्र गुड़िकर गतिविधि उपरे आधारित आपणक पई स्वतंत्र भाबरे प्रस्तुत करा जाइछि। तेबे वीडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण भगवान विष्णुकर जणे प्रकृत भक्त दया करी वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु निश्चय लिखंतु। यह करिबा द्वारा भगवान विष्णु आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण करिवे एवं आपणकर समस्त प्रयास को सफलतार सह समाप्त करिबारे आपणकु सहाय्य करिवे। तेणु बंधुगण समय नष्ट न करी आसंतु आलोचना करिबा जे एही गुरुत्वपूर्ण समय एप्रिल 3 रु एप्रिल 8 पर्यंत व्यापी 6 दिन ब्रह्मांडर रक्षक प्रभु श्री हरि विष्णु को आशीर्वाद रे आपणक राशि पाई किपरि प्रकाशित हेबो। बंधु माने ध्यान दियंतु जे एही निर्दिष्ट समय आपणक पई असाधारण भावरे भाग्यवान साब्यस्त हेबाकु जाउछि, कारण एही 7 दिनर व्यवधान रे प्रमुख परिवर्तन घटुछि जहा आपणकु यथेष्ट लाभ आनिदेबो। यह आपणकर शिक्षा क्षेत्र, चाकरी क्षेत्र, व्यवसाय एवं वाणिज्य क्षेत्र रे आपणकु लाभ प्रदान करिवो। ग्रहर क्रम अनुसार एही 6 दिन आपणक पई विशेष भाबरे एक अत्यंत शुभ संयोग उपस्थापन करे। तेणु आपण निश्चित भाबरे एही 7 दिनर अवधि रे सर्वाधिक उपयोग करिबा उचित। बंधुगण एही समय को बुद्धिमान भावरे व्यवहार करंतु, यह प्रदान करुथिबा सुजोग गुड़ी को हाथ छड़ा करंतु नाही एवं याकु श्रद्धार सहित व्यवहार करंतु। आपण एबे लाभ पाई नूतन सुजोग पाइबाकु प्रस्तुत, आपणकर सम्मुखरे लाभ पाई नूतन रास्ता खुली जिवो। यह सहित आपण जड़े निकट संपर्क द्वारा आयोजित एक धार्मिक उत्सव रे जोग देबा पाई निमंत्रण पाई पारंती। यह व्यतीत परिस्थिति एक सकारात्मक परिवर्तन हेबाकु जाउछि। वर्तमान आपणक पाई अनुकूल नथिबा जे कोनोसी परिस्थिति शीघ्र आपणक पक्षरे परिणत हेबो। आपण समग्र स्तर रे सकारात्मक परिवर्तन देखिबे। एही समय मध्यरे आपण आपणकर समस्यार समाधान अनुभव करिवे। अनेक नूतन सुजोग आपणक पाई उपलब्ध हेबो। सुजोग जहां आपणको महान सफलता हासिल करिबाकू एवं रूपक भाबरे कहिबाकू गले बीजर पताका पोथिबाकू अनुमति देबो। एही अभिज्ञता आपणकर भविष्यत वैवाहिक जीवन रे मध्य लाभदायक प्रमाणित हेबो, जहां आपणको प्रतिकूल परिस्थितिर प्रभावशाली समाधान करिबारे सक्षम करिबो।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୋଷର ଗଭୀର ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଘରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାଇବା ତେବେ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚକ୍ଷଣ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶେଷରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଶିକ୍ଷା ଚାକିରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପ୍ରୟାସର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହାଲୁକା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଜୋର ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବେ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ନମ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏକ ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଜାଣିବା। ଆପଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ ପରି ଶୁଭିପାରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଭ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନୀରବରେ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏହା କରିବି କିମ୍ବା ତାହା କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
କାରଣ ଅନ୍ୟ କେହି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତୁଟ ମନ୍ତ୍ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। କେବଳ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ପରିବାରର କେହି ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଘର ଭିତରେ ଘରୋଇ ବିବାଦ କିମ୍ବା କଳହ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କ୍ରମାନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତଥାପି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବାର ଦୃଢ ସୂଚନା ଅଛି। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦରମା ପାଉଥିବା ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାକିରି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିବ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମୟ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେଗୁଡିକ ହଜିଯିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ କହିପାରେ, ତାରା ଏବଂ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଚରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାରୁ କିଛି ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମୟ। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତଛଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ତଥାପି ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଘୃଣା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁରତା ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ଝଗଡା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳି ଝଗଡା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିୟମିତ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମନ୍ୱୟ ବାହାରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗାସନ କରନ୍ତୁ, ଚାଲିବାକୁ କିମ୍ବା ବୁଲିବାକୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।